नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड 10 गुजराती मीडियम इंग्लिश सब्जेक्ट आज अपना प्रथम वीडियो में मित्रों आपणे गया सप्ताहे लास्ट वीडियो लेक्चर में जोयेलुं लेसन नंबर 4 ना ग्लोसरी एटले के हार्ड वर्ड्स नो अभ्यास करवानो रहेशे। कुल वर्ड्स छे 40 पहलो शब्द छे क्रिएशन। क्रिएशन एटले सर्जन, कोईनी बनावेली रचना, सर्जन। बीजो शब्द छे एक्सट्रीमली एटले अत्यंत। एक्सट्रीमली एटले अत्यंत, खूबज, वेरी मच जेनो सिमिलर वर्ड आपणे कही सकीए। त्रीजो शब्द छे कॉन्सन्ट्रेशन एटले ध्यान के एकाग्रता, कॉन्सन्ट्रेशन। चौथो वर्ड छे एंजल। एंजल एटले देवदूत। देवदूत एटले के जे देवोना संदेशानु लाववा लई जवानुं काम करतो होय तेवो व्यक्ति, जेने बीजा शब्दमां कहेवाय मेसेंजर ऑफ गॉड। पांचमो शब्द है क्यूरियस। क्यूरियस एटले जिज्ञासु, जेना मन में कई जानवा माटेनी हमेशा आतुरता, उत्कंठा रहती होय तेवो व्यक्ति, क्यूरियस। छठा शब्द में क्रियापद है टू एंडो, ENDOW। टू एंडो एटले भेट के बख्शीश में प्रदान करवू, मतलब कि कोई ने कहीं आपू भेट स्वरूपे के बख्शीश स्वरूपे। त्यार पछी सातमो शब्द है अन्य एक क्रियापद क्योर। क्योर एटले साजू के स्वस्थ थवू, शारीरिक रीते जेने कहेवाय फिट। बीजो एनो शब्द पाठमां ज लेसन में आवे छे टू हील। हील एटले पण साजू के स्वस्थ थवू। अने एना परथी फ्रेंड्स एक शब्द विशेषण आपणे भणवामां तमे सांभळवामां આવ્યો હશે हेल्धी। हील शब्द उपरथी हेल्धी एटले जे स्वस्थ अने तंदुरस्त छे तेवो व्यक्ति, हेल्धी। त्यारबाद मित्रों 8मा नंबर में शब्द है लेप। बहु नानो एवो शब्द है लेप। लेप एटले फळो के गोद। फळो मीन्स आपणे बेसीए अने आपणा बे पनाठी वाळीए अने जे जग्या बने ते विस्तार। अहींया माताना खोळानी वात करी छे के जेनी अंदर संतान बेसता होय छे शांतिथी, आरामथी। 9मो शब्द है मोर ओवर। मोर ओवर एटले सविशेष, तदुपरांत। तदुपरांत एटले ते उपरांत वधारानुं एम। 10मा नंबर में वर्ड है अवेलेबल। स्पेलिंग खास ध्यानपूर्वक आपणे लखवानुं छे अवेलेबल, उपलब्ध। अवेलेबल एटले उपलब्ध के हाजर। 11मा नंबर में जे शब्द है सुख, ए सेक क्रियापदनुं भूतकाळनुं रूप छे। सेक क्रियापदनुं ते भूतकाळ छे अने एनो अर्थ थाय छे हलाव्युं। त्यार पछी 12मा नंबर में शब्द आवे छे माइटी। आ एक एडजेक्टिव छे। माइटी एटले शक्तिशाળી अने बीजा एक अर्थ में वपराय छे अत्यंत, एटले के वेरी मच, खूबज, अत्यंत। 13मो शब्द है सपोज। डबल पी आवे छे, स्पेलिंग में खास ध्यान राखवानुं छे आपणे। सपोज एटले कंईक धारवू। फॉर एक्जाम्पल आपणे कहीए ने सपोज इट इज, धारो के ते छे, तो सपोज एटले धारवू, अनुमान करवू पण कही शकाय। 14मा नंबर में क्रियापदनुं भूतकाळ छे पઝલ। क्रियापदनुं भूतकाळ छे पઝલ્ડ, એટલે કે મૂંઝવણમાં મુકાઈ ગયું, મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયું। જેના માટે બીજો પણ એક શબ્દ છે કન્ફ્યુઝડ, અને એ શબ્દ તમે જાણો છો, પરિચિત છો।
હવે ફ્રેન્ડ્સ આપણે બીજા વિભાગમાં આવીએ. 15મો શબ્દ છે સ્ટાન્ડર્ડ મોડેલ. સ્ટાન્ડર્ડ મોડેલ એટલે આદર્શ કે પ્રમાણભૂત નમૂનો. એવો નમૂનો કે જે આદર્શ હોય, જેને બનાવવા માટે બીજાની આપણે પ્રેરણા પણ લઈ શકીએ. તો આદર્શ કે પ્રમાણભૂત નમૂના માટે આ સ્ટાન્ડર્ડ મોડેલ શબ્દ વપરાય છે. 16મા નંબરમાં શબ્દ આવે છે વિધાઉટ. વિધાઉટ એટલે વગર કે સિવાય, કોઈના વગર, કોઈના વિના આપણે જે કહીએ છીએ એના માટે આપણે વિધાઉટ શબ્દ યુઝ કરીશું. 17મા નંબરમાં વર્બ ક્રિયાપદ આવે છે અટર. અટર એટલે બોલવું કે ઉચ્ચારવું, મતલબ કે સ્પીક. 18મા નંબરમાં શબ્દ છે સિક્રેટ. સિક્રેટ એટલે કોઈ ગુપ્ત કે રહસ્ય, બરાબર, જેને મિસ્ટ્રી પણ કહી શકાય. 19 નંબરમાં ટ્રબલ શબ્દ છે. ટ્રબલ એટલે કોઈ મુસીબત, આપત્તિ, મુશ્કેલી. 20મા નંબરનો વર્ડ છે સિંગલ એટલે એક જ. મિનિંગ બહુ સહેલો છે પણ સ્પેલિંગમાં કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ ગડબડ કરતા હોય છે. સિંગલના સ્પેલિંગમાં એ ખાસ ધ્યાન રાખીને લખવાનો છે. 21મા નંબરમાં ક્રિયાપદનું આપણને ભૂતકાળનું રૂપ આપેલું છે રિફ્યુઝડ એટલે ના પાડવી કે ઇનકાર કરવાનું ભૂતકાળ છે, ઇનકાર કર્યો. 22મા નંબરમાં વર્ડ છે ઓલમોસ્ટ એટલે કે લગભગ, કદાચ. 23મા નંબરમાં આપણે જે બીમાર હોય એના માટે ઇંગ્લિશ વર્ડ વપરાયો છે સિક અને એનું સમાનાર્થી છે ઇલ. 24મા નંબરમાં એકથી વધારે શબ્દો છે તેને આપણે શબ્દ સમૂહ કહી શકાય, ફ્રેઝ કહી શકાય, અને તે છે એબલ ટુ ફીડ. ફૂડ ક્રિયાપદનું જે છે એનું ક્રિયાપદ સ્વરૂપ છે એબલ ટુ ફીડ એટલે કોઈને ખવડાવવા માટે સમર્થ, સક્ષમ હોવું. 25 નંબર 25 ઇરિટેટ. ઇરિટેટ થવું એટલે ઉશ્કેરાઈ જવું, મતલબ કે બહુ ગુસ્સે થઈ જવું. 26મા નંબરમાં વર્ડ છે એક્સાઇટેડ એટલે કે ઉત્તેજિત થયું, ભૂતકાળ છે, ઉત્તેજિત થયું. 27 નંબરનો વર્ડ છે ઇમેજિન. ઇમેજિન એટલે કલ્પના કરવી. આપણે ઘણી બાબતે કહીએ છીએ કે કલ્પના કરવી, ધારવું, તો એ માટે આપણે ઇમેજિન શબ્દ વાપરીશું. 28 નંબરમાં છે અન્ય એક ક્રિયાપદ એન્ડ્યોર. એન્ડ્યોર એટલે સહન કરવું. સહન કરવા માટે બીજો શબ્દ છે સફર, અને અન્ય એક વર્ડ છે ટોલરેટ એટલે પણ સહન કરવું. હવે ત્રીજો અને અંતિમ સેક્શન જોઈએ. 29 નંબરનો શબ્દ છે ટુ રીઝન. એકલું રીઝન એટલે આપણે જાણીએ છીએ કારણ, પણ અહીંયા રીઝન શબ્દ ક્રિયાપદ તરીકે વપરાયો છે. તેનો અર્થ થશે તર્કસંગત રીતે વિચારવું. જેમાં આપણે દલીલ કરી શકીએ, કંઈક તર્ક વિતર્ક હોય એ પ્રમાણે વિચારવું. સાદા વિચારવાને તો થિંક કહેવાય જ છે. 30મા નંબરમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ ક્રિયાપદ છે. કોમ્પ્રોમાઇઝ એટલે કોઈની સાથે સમાધાન કરી લેવું, મતલબ કે એડજસ્ટ થવું કોઈને. 31 નંબરમાં ક્રિયાપદનું ભૂતકાળનું રૂપ છે ઇમ્પ્રેસ્ડ. ઇમ્પ્રેસ્ડ એટલે પ્રભાવિત થયું, કોઈની અસરથી, કોઈના પ્રભાવથી. 32મા નંબરમાં નાનો એવો શબ્દ છે ટીયર એટલે આંસુ કે અશ્રુ. 33મો વર્ડ મિરેકલ. મિરેકલ એટલે ચમત્કાર, ચમત્કાર માટે વપરાતો ઇંગ્લિશ વર્ડ મિરેકલ. 34 નંબરમાં લીક ક્રિયાપદની પાછળ આઈએનજી લગાડ્યું છે. લીકિંગ એટલે વહેતું, જેમાંથી કંઈક ટપકતું હોય તેવું. 35 નંબર 35 નંબર શબ્દ છે એક્સક્લેમ્ડ. એક્સક્લેમ્ડ એટલે કંઈક આશ્ચર્યપૂર્વક, ઉદ્ગારપૂર્વક બોલવું,
ઘણી બાબત જોઈને ઘણું વિચારીને આપણે એકદમ સ્તબ્ધ થઈ જઈએ છીએ, આશ્ચર્યચકિત થઈ જઈએ છીએ, પછી જે આપણા મોઢામાંથી જે શબ્દો નીકળે છે એના માટે આ એક્સપ્લેઇનનો શબ્દ ક્રિયાપદ તરીકે યુઝ થઈ શકે. 36 નંબરનો શબ્દ છે યુનિક. સ્પેલિંગ હાર્ડ છે, બરાબર તૈયાર કરવાનો છે. યુનિકમાં ક બોલીએ છીએ પણ પાછળ ક માટે કે વપરાતો નથી, એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. એનો અર્થ ગુજરાતી થશે અજોડ કે અદ્વિતીય, અનુપમ ગણ કહી શકાય, મતલબ કે જેની કોઈ જોડ ના હોય, જેને આપણે બીજા કોઈ સાથે સરખાવી ન શકીએ તેવું યુનિક. 37 નંબર શબ્દ છે પ્રાઇડ. પ્રાઉડ ઉપરથી બનેલો શબ્દ છે. પ્રાઉડ એટલે ગૌરવ થાય અને પ્રાઇડ એટલે ગર્વ થાય. બંને શબ્દોમાં ફરક છે, ગૌરવ અને ગર્વમાં. ગર્વ મીન્સ અભિમાન, અહંકાર, અને એના માટે બીજો એક ઇંગ્લિશ વર્ડ વપરાય છે ઈગો. નાનો એવો જ વર્ડ છે, સ્પેલિંગ બરાબર તૈયાર કરજો, ઈગો. 38 નંબર છે ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ. ક્રિયાપદ છે એનું ડિસઅપોઇન્ટ અને આ એનું નાઉન ફોર્મ છે ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ, એટલે હતાશા કે નિરાશા. હતાશા અથવા તો નિરાશા. સેકન્ડ લાસ્ટ વર્ડ 39 નંબરનો શબ્દ છે લોનલી પરથી બનેલું નાઉન ફોર્મ લોનલીનેસ. લોનલીનેસ એટલે એકાંત અથવા તો એકલતા. અને છેલ્લો 40મો વર્ડ છે એક્સપ્લેઇન્ડ, એટલે સમજાવ્યું કોઈને. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી ગ્લોસરી કમ્પ્લીટ થાય છે. ઓકે.